аврангзеб асрориёнро бо худ дорем, ки аз ҳоланди Аврупо бо мо ҳастанд. хушомадед аврангзеб, ба суҳбат аз кору таҳсили худ дар ҳоланд бигӯед. дуруд ба ҳамаи бинандагони шумо ва сипос ки даъват кардед. бале, муддати чанд сол мешавад ки дар Нидерланд, дар Ҳоланд зиндагӣ мекунам ва ҳам дарс мехонам, ҳам дар ва фаъолият дорам инҷо. фаъолият дар самти ҳамон ширкате ки мо бо яке аз дӯстон аз Тоҷикистон ҳастанд якҷо чиз кардем, сохтем ва пай дарсу пай донишомӯзӣ ва пай кор ҳастем. шумо дар донишгоҳи Гаагаи Нидерланд таҳсил доред. шумо чӣ гуна ба ин донишгоҳ роҳ ёфтед ва ҳоло дар кадом риштаа таҳсил доред? дар шаҳри Гаага зиндагӣ мекунам ва дар инҷо дарс хондам дар донишгоҳи Лайден, номи донишгоҳи Лайден ҳастанд. онҷоро хатм кардам дар риштаи бакалавр, дар риштаи равобити байналмилалӣ, ҷаҳоншиносӣ ва аврупошиносӣ дарс хондам ва алон дар самти магистратура дар донишгоҳи Амстердам таҳсил мекунам ва дар донишгоҳи Амстердам дар масоили иқтисоди сабз ва рушди устувор дарс мехонам. иқтисоди сабз ва рушди устувор риштаи таҳсили шумо дар зинаи магистр аст, хато накунам, дуруст? Бале. хуб, ман фикр мекунам дар риштае ки шумо таҳсил доред яке аз риштаҳои бисёр зарурӣ ва дар айни ҳол модерн аст, чун ояндаи ҷаҳон аз он вобаста аст ки мо чӣ гуна ба рушди устувор даст меёбем. ба назари шумо ҷорӣ кардани системаи рушди устувор барои Тоҷикистон то куҷо зарур аст? бале, шумо дуруст қайд кардед. дарсе ки ман алон таҳсил мекунам яке аз ин дарсҳои ҳастанд ки риштаҳое ҳастанд ки бисёр ҷадид ҳастанд, чунки ҷаҳон як муддати 15 соли ахир дар масоили рушди устувор зиёд суҳбат мекунад ва ҷаҳонам бояд рушд бикунад, вале бо ҳамон иқтисоди сабз, чунки мо бояд ба табиату ба муҳити зисту ин чизо аҳамияти калон бидиҳем ва бо ин метавонем пешрафт кунем. вагарна ин мушкилоте ки тағйирёбии иқлим ба бор меорад барои ҷаҳон бисёр хатарнок буданаш мумкин аст ва Тоҷикистон ҳам дар ин масоил яке аз давлатҳое ҳаст ки метавонад зарар бибинад аз ин тағйирёбии иқлим ва алонам дорад зарар мебинад, чунки пиряхҳое дар Тоҷикистон об шуда истодаанд. масоили об дар давлатҳои ҳамсояи Тоҷикистон шурӯъ шуда истодааст ва ғалишавии боди ҳаво, тағйири иқлим, зимистонҳои гармтар дар Тоҷикистон ё дар минтақа, баҳори пурборон, пуроб, пурсел, таҳдидҳои тағйиршавии иқлим ҳастанд ва Тоҷикистон ҳамчун давлате ки захираҳои оби бештар дорад ва ҳамчун давлате ки то як дараҷаи иқтисоди сабз дорад, бояд аз ин рушди иқтисод истифода бибарад, рушди устувор истифода бибарад ва дар ҳамон чорчӯбаи Созмони Миллат ва дигар барномаҳои байналмилалӣ ширкат бикунад ва ҳамчун яке аз давлатҳои фикр мекунам пешрафта дар он масъала буда метавонад. ташаккур. саволи дигар дар ҳамин замина пайдо мешавад ки мо то ҷое медонем Тоҷикистон дар самти таҳкими ҳадафҳои рушди устувор яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб мешавад, махсусан дар масъалаи обу иқлим ва ташаббусҳои пайҳами байналмилалии Тоҷикистонро дар ҳамин масъала шумо то куҷо муассир ҳисоб мекунед? то куҷо аз нигоҳи шумо ин масъала муассир аст, то аз паёмадҳои манфие ки махсусан дар самти обу иқлим дар ҷараён аст пешгирӣ шавад? дар ҳоли ҳозир Тоҷикистон давлати индустриалӣ нест ва ин яке аз мешавад гуфт ки бурдҳои Тоҷикистон ҳам ҳаст, чунки агар мо Тоҷикистон бо ин чиз мегӯянд критерияҳои рушди устувор баҳогузорӣ бикунем, фикр мекунем яке аз давлатҳои сабзтар мебошад дар минтақа ва ҷаҳон, чунки ин газҳои чиз мегӯянд карбон диоксид аз ин чизҳо камтар дар Тоҷикистон ба атмосфера партофт мешавад
و این چیز میگن روندهایی که در تاجیکستان در مسائل آب، در مسائل اقلیم بیشتر صحبت میکنن، این همیشه به فایده جامعه است، چون که تاجیکستان یکی از دولت‌های منفعت دار است از همین رشد استوار. ما یکی از دولت‌های سیراب‌ترین هستیم، دولتی که یکی بیشترین پیریخ‌ها رو در جهان دارن و این بایگری ما هست و تاجیکستان کار خوبی میکند در این مسائل کار میکند و در این مسائل یکی از دولت‌های پیشرفته هست و همیشه هم چیز میکنه در این مسئله در کنفرانس‌های بین‌المللی صحبت کرده میشود و من فکر میکنم این کارها باید دوام داده بشوند و همون سرمایه‌گذارا را باید جلب بکنن تا اقتصادی که الان در تاجیکستان هست در حال حاضر اندستریالی نیست، باید این از زودتر به همون اقتصاد سبز و اقتصادی که و طلبات‌های رشد استوار جوابگو است می شود آسانتر تغییر داد. ما در مسئله پوره به دست آوردن اقتصاد سبز یک زمره مشکلات داریم، از جمله مشکلاتی کادری هست و سیستمی تعلیمی که امروز در تاجیکستان جاری هست تا کجا همین سیستم تعلیم مخصوصا در دانشگاه‌های عالی میتواند که متخصصای آماده سازد تا به معیارهای رشد، به معیارهایی که یک نفر متخصص میتواند به رشد اقتصادی سبز کمک رساند مساعدت کرده میتواند. بله، هر یک روندی چیز میگن روندی اقتصادی، روندهای جهانی که یک سیستم باید از نو عوض شود، سیستمی که ما همیشه اقتصاد داشتیم و هر کاری که میکردیم پرتوفا را به زمین میانداختیم و همین کارهای چیز در روسی میگن لینیر نه اکونومیکا، در این اقتصاد داشتیم و تغییر کردن این سیستم کادرها رو میخواد. من در مسائل کادرهای و دانشگاه تاجیکستان صحبت زیادی کردن نمیتونم، چون که هیچ وقت در اونجا تحصیل نکردم و نمیدونم در کدام سطح این دانش آموزی برای مانده شده است، ولی فکر میکنم که در این مسائل تغییردهی سیستم باید کادرهای جوان، کادرهای با تجربه باشند و کادرهای باشند که از این تکنیک و تکنولوژی هایی که در جهان رشد میکند در حال حاضر از این چیزا باید برخوردار باشند، چون که رشد استوار و اقتصاد سبز یکی از ساحه‌های جوانتر هستند، جدیدتر هستند و اینا تقاضا میکند که تاجیکستان در این مسائل میتواند جوانها رو دستگیری بکنند. اگر باز به فعالیت شما برگردیم، شما در اول صحبت درباره تأسیس یک شرکت هم صحبت کردید. این چگونه شرکت است و اون نتیجه های شما از تأسیس شرکت تا امروز چی بود؟ آینده چی کار کردن؟ چگونه کار این شرکت ادامه می‌یابد؟ درست است. من که خودم در مسائل در اقتصاد سبز و رشد استوار درس میخونم، یکی از همون بخش‌های رشد استوار دوباره کردن پرتوف‌ها است و از اون پرتوف‌هایی که به زمین پرتافته میشوند و بسیار پهلوهای منفی و طبیعت و اکولوژی دارن، ما میخوایم جلوگیری بکنیم و همون پرتوف‌هایی که هست دوباره میخوایم استفاده بریم و هر چیزی که در اقتصادیات لازم است برای برآوردن اون، برای استحصال کردن همون. شرکت ما در ساحه آرایش، در ساحه کسمتیک کار میکنیم و ما از همون پسمانده های الان یکی از چیزهای تولید میکردگیمون پسمانده های کافی هست و اون پرتافته می شود در اروپا و اروپا یک جامعه هست که زیاد کافی استفاده برده می شود و پسمانده های آن که به زمین پرتافته می شوند بسیار مشکلات های اکولوژی ایجاد می کنند و شرکت ما همون پسمانده ها را دوباره استفاده برده از اون موادهای آرایشی می سازد و این است یکی از روندهایی که ما کار کرده ایستادیم. این استارتاپ است، شرکتی که دیگر ما باید سال دیگر باید پیشرفت بکنیم
و در تمام سمت‌های دیگر داریم تحقیقات میبریم، درس می‌آموزیم تا ببینیم باز چی کار کرده میتونیم که تا این پرتاب‌های ضررناک دوباره کارکرد کرده شوند و منفعت خود را به جامعه برسانند. این شرکت چند ماه شد فعالیت دارد گفتید، نتیجه چی بود تا امروز؟ بله، ما چند ماه شد فعالیت داریم، مدت 6 ماه میشه فعالیت داریم. نتیجه‌مون برای یک شرکتی که استارتاپ است، یک شرکتی که خوب است. ما با یکی از فروشگاه‌های در شهر امستردام قرارداد بستگی هستیم و همون چیزایی که ما میبراریم، چیزایی که ما تولید میکنیم در اون فروشگاه فروخته میشوند و ما طریق آنلاین هم از اون چیزا میفروشیم و یعنی با جامعه هلند و جامعه اروپا از درباره شرکت صحبت میکنیم و روزهای نزدیک هم بازم با چندین شریکان دیگر صحبت داریم و میبینیم که دیگر چی میشود و ما چطور میتوانیم باز هم پیشرفت بکنیم و دیگر ساحه‌هایی که به طبیعت ضررناک هستند از اونها دوباره استفاده ببریم و بر جامعه یک چیز منفعتی داشته باشه. همین پرتافت ها، استفاده دوباره پرتافت ها یا با اقتصاد و با استحصالات وارد کردن دوباره پرتافت ها فکر میکنم برای تاجیکستان هم یک از مسائل مهم است. تا کجا زمینه کار کردی دوباره همین پرتافت ها در تاجیکستان مهیا هست و اگر یک شخص بخواهد که در همین زمینه کار بکند از دیدگاه شما باید از چی شروع کنید؟ بله، استفاده پرتافت ها و دوباره استفاده اون تکنولوژی بسیار موثر میخواهد و اون تکنولوژی بسیار گرانند. من نمیدانم که در تاجیکستان از این تکنولوژی استفاده برده می شود یا نمی شود. خوب میشد که از این تکنولوژی استفاده برن، دوباره پرتافت ها را کار کرد بکنن، چون که هر پرتافت که هست این به طبیعت ضرر میرساند. سوختن پرتافت ها و یا به زمین پرتافتن آنها به آبهای زیرزمینی و اون زمین خود ضررهای بسیار زیاد دارد، چون که اونا توکسیگن های بیشتر دارند و تاجیکستان میتواند از این کار استفاده برد. من در یاد دارم که در تاجیکستان جاهایی بودند که از پلاستیک، از شیشه و از این چیزا چیز میکردن، دوباره استفاده میکردن و این خوب است. این کار عالی است، چون که هر یک پرتافی که هست اونا از زمین چیز میگن ذخیره‌های زمین ساخته شدن، از زمین الیمنت های زمین ساخته شدن و اونا نباید پرتافته شوند یا سوزانیده شوند. اونا میشود که اونا رو دوباره استفاده برد و تاجیکستان هم میتواند از این روند فایده بکند، یعنی میتواند که از این استفاده برد، مثل دولت های سوئیسرا یا هلند یا چندین دولت های دیگر در اروپا دوباره کارکرد میکنن و دوباره کارکرد کردن همون محصولات ها چیز میشود، ذخیره همون ذخیره‌های زیرزمینی رو کم بیشتر میکنن، چون دیگر ما رو به آنها نمیاریم و همون چیزی که در اقتصاد هست دوباره استحصال میکنیم، دوباره کارکردشون میکنیم. شما یکی از جوان‌های بودید که هنوز از دوره نورسی در رسانه‌ها نام شما زیاد گرفته میشد و یک جوان موفق توصیف میشدید، یک نورس موفق و موفقیت شما ادامه دارد. ما امیدواریم بیایید کمی از خود بگویید که همین سیر موفقیت شما در چی بود؟ فکر میکنم این کم در مبالغه درباره من شد. بله، من فکر میکنم هر همون کارهایی که در سن مکتبی انجام دادم و اشتراک کردم در این آزمون‌های بین‌المللی، اینا همشون همون روندی بودن که همیشه میخواستم یک چیز یاد بگیرم، همیشه میخواستم پس یک از پس دانش باشم، از پس علم باشم، از پس یک چیزهای جدیدتر برای خودم کشف بکنم و از همون فکر میکنم سبب شد که دیگر من دنبال همین دانش شدم، دنبال همین کشف کردن چیزهای جدید برای خود بودم و همین آهسته آهسته این چیزا بعداً تبدیل یافتن به اشتراک کردن در آزمون‌های بین‌المللی
بیرون از تاجیکستان و بعدا پیدا کردن دوست رفیقای بیشتری در تمام گوشه‌های کنار دنیا و الهام گرفتن از اون آدما، چون که هر وقت که به خارج میرفتم میدیدم که چقدر جوانای پیشرفته، چقدر جوانای زیرک دانا، چقدر جوانای درس خوانده بودن و همیشه از اونا چیز میکردم، الهام میگرفتم از اونا. فقط فخر میکردم که ما در جهان این گونه آدما رو داریم و فکر میکنم همون چیزا سبب شد که دوباره بعد برمیگشتم و از سر نو بیشتر میخواستم که چیزهای جدیدتر یاد بگیرم و هر چیزی که تا حال میدونستم باید باز تکمیل شود. در ترجمه حالتون همیشه داننده 5 زبان خارجی بجز از زبان مادریتان گفته می شود. آموزش زبان‌های خارجی برایتان چگونه میسر شد؟ بزرگ شدم با زبان مادری تاجیکی اول و بعدا زبان روسی. از دورانی که دوستای روس داشتیم، دورانی که باغچه می رفتیم با زبان روسی بعضا صحبت می کردیم، بعدا هم که مکتب رفتیم روسی را از خود یاد گرفتیم و این همش باعث اون شد که در یک محیطی زبانی یعنی به پایان رسیدم و بعدا هم در مکتب بعدا زبان انگلیسی شروع کردم یاد گرفتم و بعدا زبان ترکی یاد گرفتیم در مکتب و بعد از اونم دیگر در هلند که هستم زبان هلندی را از خود کردم و فکر میکنم بعد از اون یاد گرفتن یک زبان بغیر از زبان مادری دیگر روند یاد گرفتن دیگر زبان ها آسانتر می شود، چون که همون اگر آدم کوشش بکند تا یک زبان دیگر را یاد بگیرد، همون سیستم لینگویستی یک زبان از خود میکنه و با همون سیستم میتواند هر یک زبانی که میخواد از خود بکند، چون که زبان ها بیشتر چیز میگن همون جمله بندیشان، همون سیستم زبانیشان به هم دیگر بسیار نزدیک هستند. کلمات دیگر است ولی همون سیستم گراماتیکی یا سیستم جمله بندی و این چیزا شبیه هم هستند. در چمپیونات جهان اویل و فوتبال در سال 2018 در روسیه هم ترجمانی کرده در یک سطح بلند. شما چگونه به این مسئولیت برگزیده شدید و سبب چی بود؟ بله دیگر من خود بعضا فوتبال تماشا میکنم ولی زیاد شوقمند فوتبال نیستم، ولی چون که میدونستم چمپیونات جهان در روسیه برگزار میگردد و منم داننده زبان روسی هستم، میخواستم یک چیز میگم سهم خود اونجا داشته باشم. اگر یک کمکی از دست من میآید میخواستم که اونجا کمک بکنم و برای برگزار کردن چمپیونات یک سهم خود داشته باشم. و بعدا از طرف فیفا همون شرکتی که چمپیونات ها رو برگزار میکند همین گونه اعلان بود در مسائل آدمایی که زبان روسی، انگلیسی و یک زبان یا زبان دیگر هم میدونن میتوانند با اونها همکاری داشته باشند. و منم فکر می‌کنم طول یک سال بود حجت ها رو پیشنهاد کردیم، بعد از حجت ها اینترویو داشتیم، بعد از اینترویو چندین مرحله های زیاد بودن و یک سال طول کشید و بعد از اونم انتخاب شدم. ما 2 نفر انتخاب شدیم برای فیفا، یکی من و یک دختر از مکزیکو. اونا روسی صحبت نمی‌کردن ولی فرانسوی صحبت می‌کردن، فرانسوی، اسپانیایی و انگلیسی و اونم براشون بسیار لازم بود، چون که دولت‌هایی که اسپانی صحبت می‌کنن بیشتر بودن در چمپیونات جهان. و ما بعدا سفربر شدیم به سوچی و فدراسیون روسیه و اونجا دیگر با متصدی فیفا من ترجمانی میکردم. همون دلیگاتسی هایی که می آمدن با پرزیدنت ها، با سروزیرانی که می آمدن من متصدی بودم تا با همون منیجر فیفا از زبان روسی و انگلیسی براشون ترجمه کنم
با همون ساختارهایی که در روسیه بودن، ساختارهای قدرتی یا ساختارهای دیگر، از اونها من از زبان روسی و انگلیسی به منیجر ترجمه میکردم تا همین روندی پیشوازگیری پرزیدنت ها و در استادیوم بودن اونها خوب چیز شود، برگزار شود. ترجمانی و اشتراک در یک مسابقه بسیار آبرومند جهانی چیزی برای شما داد؟ بله، حتما دوستان زیاد، چون که دوستان زیاد پیدا کردم، معرفی فرهنگ خود به دیگران، اونم یکی از شانس های بود که من میتونستم در روسیه پشتیبانی از فرهنگ تاجیکستان، از فرهنگ تاجیک داشته باشم. و بازم چیزای خوبی بود، چون که ما چند وقتایی بودن که چندین همین چیز میگن، وقتایی بودن که ما با پرزیدنت ها، رئیس جمهور دیگر دولت ها یعنی صحبت میکردیم، ترجمه میکردیم و بسیار در یک جای چیز در یک اتاق با هم بودیم و اونم یک تجربه بزرگی برای من بود، چون که ما روبرو شدم با یک رئیس جمهور، یک پرزیدنت و اونم ترجمه کردن از اون به یک متصدیای روس یا دیگر متصدیا برای من بسیار تجربه خوبی بود، چون که همیشه یک احساس داشتم، یک فکر میکردم که هر یک شخصی که رئیس جمهور است و پرزیدنت است یک شخص بزرگ است، ولی در مجموع همشون آدمای عادی بودن و خوب صحبت میکردن، میخندیدن، آدمای همین زمینی مثل همه ما. برام بسیار جالب بود. اگر از نقشه هایتان بپرسم، نقشه های شما برای آینده چی هست؟ بعد از ختم دانشگاه شما به چی کارها دوام دادنی هستید و نقشه دارید که به وطن برگردید و در تاجیکستان و کار و فعالیت مشغول باشید؟ نقشه هایی که حال حاضر دارم، میخوام درسم رو تمام بکنم. بچه خیلی گفتم شرکت اینجا ساختیم و میخوایم در همون روند کار بکنیم و بعد از اونم میخوام بازم چیزایی که هستم اینجا بیاموزم و همون دانشگاهی که دارم بازم تکمیل بدهم و در مسائل برگشتن و در تاجیکستان کار کردن در حال حاضر زیاد فکر نکردم، چون که جوان هستم، میخوام درس بیاموزم و میخوام هر چیزی که هست از اینجا بیاموزم و اگرم که یک وقتی که برای تاجیکستان یک دانشه، یک کاری میتونم کرد، دریغ نمیدارم، میشود که از اینجا هم به جامعه و ملت و تاجیکستان کمک کرد. ما هم آرزو داریم که موفقیت های شما زیاد باشد، برای رو کامیابی باشد در کارهایتان، با سری بلند نام تاجیک و تاجیکستان رو در عرصه جهانی معرفی کنید و خدا کند که جوانان زیادی دیگر هم از شما پیروی کنند و آینده این وطن و ملت آباد و شکوفان باشد.